다양한 민족과 다채로운 문화가 공존하는 곳, 인도. 인도의 문화는 강에서부터 시작했습니다. 인도인에게 강은 어머니의 젖줄이자 신과 같은 성스러운 곳입니다. 사람들은 죄를 씻기 위해 강물에 뛰어들어 몸을 씻고 그 물을 마십니다. 그러나 무분별한 물 사용으로 인해 성스러운 강은 예전의 모습을 잃어갑니다. 인도는 빠른 경제 성장을 이뤘지만 동시에 심각한 환경 오염도 뒤따랐습니다. 폭발적인 인구 증가와 함께 물 오염의 정도는 날이 갈수록 심해지고 있습니다. 인간의 탐욕과 무지가 낳은 예고된 재앙. 인도의 강의 생명력은 사그라지고 있습니다. 아름다운 석양이 있는 곳, 인도 타밀나두에 위치한 쿠다로어. 그러나 이 아름다운 바다는 2004년에 발생한 거대 쓰나미로 인해 아직도 그 상흔이 남아 있습니다. 쓰나미가 핥히고 간 지 10년이 지났지만 이렇듯 그 상처는 아직도 지워지지 않고 있습니다. 그리고 쓰나미는 마을 사람들에게 또 하나의 고통을 남겼습니다. 쓰나미로 집을 잃은 사람들이 옮겨와 살고 있는 난민촌. 600여 가구가 모여 사는 이곳 난민촌엔 수도가 없습니다. 오염된 땅에서 끌어올린 지하수는 소금기가 섞여 마실 수 없습니다. 사람들은 이 물을 생활용수로 사용합니다. 설거지를 하거나 빨래를 할 때만 사용을 합니다. 그래서 이 물차가 마을 사람들의 생명수입니다. 20리터 한 통에 25루피, 우리 돈으로 치면 400원 남짓. 매 끼니를 걱정해야 하는 쓰나미 난민들에게는 결코 만만한 돈이 아닙니다. அதுக்கு பிறகு தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட பிறகு இந்த கேன் வச்சோம். நாங்கள் இந்த தண்ணிக்காகவே குடி நாங்கள் சொந்தமாக வச்சோம். அவங்க கவர்மெண்ட்ல எங்களுக்கு வச்சு கொடுக்கல, நாங்களே சொந்தமாக வச்சோம். வீடு மட்டும் தான் எங்களுக்கு கட்டி கொடுத்தாங்களே. 식수 사정이 이 지경이니 농사 짓는 일은 더 말할 필요도 없습니다. 11년 전 쓰나미를 피해 고향을 떠났다 귀향한 한 노인. 그는 버려졌던 땅에 녹두 농사를 짓기 위해 다시 밭을 일구고 있습니다. 밭은 몇 년 새 완전히 잡초로 뒤덮였습니다. 생활용수도 턱없이 부족한 상황에 몇 년 만에 다시 농사를 시작하려다 보니 가장 크게 걱정하는 것은 역시 물입니다. பாத்தி கட்டுறாங்க. பாத்தி தண்ணி போகிறது நிற்கிறதுக்கு வாய்க்கால் இழுத்து பாத்தி கட்டுறாங்க. இப்போ வாய்க்கால் தண்ணி போகிறது வாய்க்கால் இழுத்து பாத்தி கட்டணும். பாத்தி கட்டினாக்கா தண்ணி வாய்க்காலில் போய் பாத்தியில் நிற்கும். 난민촌 한쪽에서 양파 농사를 짓는 안발란 씨. 그 역시 물 걱정이 이만저만 아닙니다.
농사에 필요한 물을 얻기 위해서는 우물을 파야 합니다. 우물을 팔 때 가장 주의해야 하는 것은 염분. கொஞ்சம் கீழே போனால் உப்பு ஒரு 20 அடியும் கீழே தான் போனால் உப்பாயிடும். 하지만 누구나 물을 찾는데 성공하는 것은 아닙니다. 물을 찾는데 실패하는 사람들이 생겨나면서 이곳엔 심각한 문제가 생겨났습니다. So now, something like they started from 200 feet. Now it is close to 1,000 feet. Not finding water. That's why there are a lot of suicides among farming community now. Because he spends lakhs of rupees in digging a borewell. After spending a large amount of money on borewells and finding no water in the borewell, no, he has lost those lakhs. He must have taken a loan from the bank, a loan from an individual. So he is not able to repay that loan. So a farmer is tempted to commit suicide. 물 부족 문제는 인도 전역에 해당되는 이야기입니다. 인도 남동부 해안에 자리한 인구 600만의 거대 도시 첸나이. 도심 속 거리 곳곳에서 줄지어 지나가는 물탱크를 발견할 수 있었습니다. 물탱크 차를 따라가 봤습니다. (30여 분을) 달려 도착한 곳은 도심 외곽의 주택가. 차는 이곳에 있는 물탱크를 채우기 위해 온 것입니다. 인도 인구의 5분의 3에 해당하는 6억 5천 명 이상이 식수로 쓸 수돗물을 공급받지 못합니다. 대신 이렇게 1만 1천 리터짜리 물탱크를 장착한 트럭이 이틀에 한 번씩 마을을 돌아가며 식수를 채워주고 갑니다. 트럭이 가고 나면 물 전쟁이 시작됩니다. 수십 가구가 물탱크 하나에 의존하다 보니 식수 배급받는 것이 전쟁과 같습니다. 그러나 이조차 조금이라도 늦었다간 물은 없습니다. 서둘러 나온다고 나왔는데도 물은 금방 바닥을 드러냈습니다. 늘 물이 모자라다 보니 물 절도 사건이 잦아 꼭지에 자물쇠를 채워두기도 합니다. 필요한 만큼 물을 받고 나면 곳간 열쇠 단속하듯 물 지키기에 철저합니다. 이틀에 한 번 무료로 제공되는 식수는 늘 부족합니다. 아무리 깊게 파더라도 이곳의 지하수는 소금기를 함유하기 때문에 마실 수 없습니다. 간신히 목욕을 하거나 빨래하는 데만 쓸 수 있을 뿐입니다. So water pollution is a very big issue. It is being polluted by domestic effluent. The industries pollute the rivers, the water bodies. So what happens is, people are now scared to look at surface water bodies because they feel they are all polluted and they don't want to use it. 도심 중심가에서도 물을 구하기 어렵기는 마찬가지입니다. 아파트나 고층 건물조차 수도가 없는 곳이 많아 집집마다 지하수를 채취하기 위해 관정을 파야 하는 경우가 드물지 않습니다. 그러나 이들도 역시 마시는 물은 사야 합니다. 그래서 도시 어디를 가나 물을 찾기 위해 지하 관정을 뚫는 모습을 볼 수 있습니다.
we are putting a handmade bore here for 80 feet. If you go in 70 feet, it is saltish. We cannot utilize. We can use for bath. We can use for bath and making wash for the clothes and dishes. 빠른 경제 성장과 함께 도시의 인구는 늘어나지만 생활용수 공급 시설은 늘 제자리입니다. 그러다 보니 식수 부족은 피할 수 없게 된 것입니다. The last 15 years, we have been watching that private entrepreneurs had come in sale of water. So water has almost become a commodity for sale. So how it is affecting the lower strata of the society? Because the worst affected, because when you start buying water, and at least you are giving an impression, only when you buy water it will be clean. Otherwise, it's not good for consumption. So this idea is spreading fast among people, almost spread fast. It's not spreading. It's already spread. So people, the lower strata of society, they are not able to buy water. 중국에 이은 세계 두 번째 인구 대국 인도. 12억 명이 넘는 인구 대부분이 생활용수를 지하수에 의존하다 보니 땅 위에 흐르는 물에는 관심이 떨어집니다. 도시에서 목격되는 수원은 오염의 무방비로 노출되어 있습니다. 그들의 삶과 문화가 깃들었던 강과 호수는 오염에 몸살을 앓고 있습니다. 인간이 마실 수 있는 물은 점점 줄어들어갑니다. 인도 역시 문제 해결을 위해 노력하지 않은 것은 아닙니다. 늘어나는 물 수요를 충족하기 위해 인도 정부는 전역에 크고 작은 댐을 건설했습니다. 그러나 댐은 막대한 건설 비용에 상응하는 기능을 해내지 못하고 있습니다. 댐은 사람들에게 식수를 공급하기에 너무 멀리 자리 잡고 있고 농사지을 만큼 충분한 물을 대주지도 못합니다. 부족한 수자원을 해결하기 위해 설치했던 댐은 말라리아의 서식지가 되어주었을 뿐 오히려 물 오염의 또 다른 원인이 되며 역효과만 낳고 있는 실정입니다. 아무리 써도 끄떡 없을 줄 알았던 지하수는 이미 바닥을 드러낸 지 오래. 더 이상 넘쳐나는 오염물질을 감당할 수 없는 강은 자정 능력을 잃어가고 있습니다.